only habitual zone in the universe as far as we know that harbors life. So, what makes our planet so special? To answer these questions, we must have to travel back in time when galaxies collided, stars were forged, and from cosmic chaos our sun and solar system emerged. The solar system is about 4.5 billion years old and formed around a central star called the Sun. The Sun contains more than 99% of the total mass of the solar systems, and its gravity holds everything together orbiting the Sun. There are 8 planets arranged in a structured way. Together the Sun and its surrounding objects form the dynamic systems we call the solar systems. Why the Sun's size and positions matter in the Milky Way? Our Sun is a medium-sized star, not especially large or small. This is important because বড় নক্ষত্র বা ম্যাসিভ স্টার সাধারণত এদের মধ্যে ফিউশন খুব দ্রুত হয়, তাই এরা প্রচুর শক্তি দ্রুত ক্ষয় করে, কিন্তু জ্বালানিও দ্রুত এই কারণে শেষ করে ফেলে, তাই স্বল্প সময়ে এটি নিঃশেষ হয়ে যায়। অন্যদিকে ছোট নক্ষত্র বা স্টার্স অনেক ধীরে জ্বলে এবং অনেক দিন বাঁচে, কিন্তু অনেক সময় মধ্য থেকে ফ্লেয়ার বের হয় এবং যা গ্রহের উপরে রেডিয়েশন বেশি তৈরি করতে পারে, ফলে জীবন টিকে থাকা কঠিন হতে পারে এবং সূর্যের স্থির শক্তি নির্গমন পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্বকে বিলিয়ন বছর ধরে রাখার জন্য একটি সম্ভব ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে। Sun is located in the relatively quiet regions of the Milky Way. It is about 26,000 light years from the galactic centers, in a spiral arm called the Orion arm. This position is ideal. এই দূরত্বটি সৌরজগৎকে একটি সঠিক পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে। এটি গ্যালাক্সির সহিংস কেন্দ্র থেকে যথেষ্ট দূরে অবস্থিত, যেখানে বিকিরণ, সুপারনোভা এবং ব্ল্যাক হোল খুব কম দেখা যায়, এমন একটি স্থানে অবস্থিত। আবার এটি খুব বেশি দূরত্বেও অবস্থিত না, যার ফলে গ্রহ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ভারী মৌলগুলো তুলনামূলকভাবে কম থাকে। এটি গ্যালাক্সির সহিংস এবং ভিড়পূর্ণ কেন্দ্র থেকে যথেষ্ট দূরে, আবার একটি এতটা দূরে নয় যেখানে গ্রহ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ভারী উপাদান বিরল। These balanced locations helps protect the solar system from intense radiations and frequent stellar disruption. এবার আসা যাক সোলার সিস্টেমের বয়স নিয়ে। Age of the solar system versus the Milky Way. Age of the solar system is 4.6 billion years and age of the Milky Way galaxy is 13.6 billion years. This means the Milky Way is about 3 times older than the solar systems. When our sun formed, the galaxy had already gone through many generations of stars, and those earlier stars created heavy elements like carbon, oxygen, iron, and silicons, which later became the building blocks of planets and life. And why this timing matters? এই সময়টা কেন গুরুত্বপূর্ণ? Because the সূর্য যদি অনেক আগেই গঠিত হতো, তবে পৃথিবীর মতো শিলাময় গ্রহ হয়তো গঠনের সুযোগই তৈরি হতো না। গ্রহগুলো কিভাবে তৈরি হয় এটা বোঝার জন্য আমরা আমাদের সৌরজগতের দিকেই তাকাই, কারণ গ্রহ গঠনের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য এটি আমাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য বা পরিচিত পরিবেশ। এখানে আমরা দেখি কিভাবে একটি তারকার চারপাশে থাকা পদার্থ ধীরে ধীরে একত্রিত হয়ে বিভিন্ন গ্রহে রূপ নেয়। We have 8 planets in our solar systems: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, and they are broadly split into 2 groups. Number 1 এ যেটা আছে সেটি হচ্ছে we have the terrestrial planets. They are small, they are rocky, and they are located close to the sun. These planets consist of Mercury, Venus, Earth, and Mars. Then we have the jovial planets, and these jovial planets are big, they are made up of gas, and they are further from the sun, and they consist of Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. গ্যাসীয় প্ল্যানেটগুলোকে আবার দুটি উপভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটাকে বলা হচ্ছে গ্যাস জায়ান্টস, যার মধ্যে জুপিটার এবং স্যাটার্ন আছে, এবং অন্যটিকে বলা হচ্ছে আইস জায়ান্টস, যার মধ্যে আমরা ইউরেনাস এবং নেপচুনকে পাই। এর মাঝখানে অবস্থিত অ্যাস্টেরয়েড বেল্টস, and asteroid belts lies in the regions between the Jovian large gas planets and the inner rocky planets.
এই গ্রহগুলোর মধ্যে এবং অন্তর্গ্রহগুলোর মধ্যে থাকা অ্যাস্ট্রয়েড বেল্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটি শুধু ছোট গ্রহাণু নয়, বরং সৌরজগতের গ্রহগুলো গঠনের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমা নির্দেশ করে থাকে, যাকে বলা হয় ফ্রস্ট লাইন। ফ্রস্ট লাইন হলো সেই দূরত্ব যেখানে পর্যাপ্ত ঠান্ডা থাকায় পানি, অ্যামোনিয়া এবং অন্যান্য ভাঙনশীল গ্যাস কঠিন অবস্থায় জমে যায়। এটি গ্রহ গঠনের প্রক্রিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই অঞ্চলে প্ল্যানেটারি অ্যাক্রেশন বা গ্রহ তৈরি হওয়ার ধাপগুলো সহজে ঘটে। The asteroid belt lies in the regions between the Jovian large planets and the inner rocky planet. গ্রহ গঠনের প্রক্রিয়ায় থাকে প্ল্যানেটারি অ্যাক্রেশনস। এটিকে প্ল্যানেটারি অ্যাক্রেশন হিসেবে বলা হয়, এবং যেটি শুরু হয় সার্কামস্টেলার ডিস্ক এর ভিতর থাকা অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা একে অপরের সঙ্গে জড়ো হওয়ার মাধ্যমে। শুরুতে এই ধূলিকণাগুলো কোনো মাধ্যাকর্ষণের কারণে নয়, বরং স্ট্যাটিক চার্জের কারণে একত্রে লেগে ছোট ছোট গুচ্ছে বা ক্লাম্পে তৈরি করে ফেলে। এবং ঠিক যেমন বাড়ির মেঝের নিচে সোফার তলায় যে ডাস্ট বার্নি দেখা যায়, এই প্রাথমিক ধুলোর গুচ্ছগুলো ঠিক তেমনি স্পেসের ডাস্ট বার্নি হিসেবেই ধরা যেতে পারে, এবং বেশিরভাগ সময় এরা একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ভেঙে যেত। কিন্তু মাঝে মাঝে দুইটি গুচ্ছ এমনভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো যে সংঘর্ষের তাপে তারা গলে একে অপরের সঙ্গে লেগে যেত এবং ঠান্ডা হওয়ার পর একটি ছোট পাথুরে কণা তৈরি করে ফেলত। এরপর এই ছোট পাথুরে কণাগুলো একে অপরের সাথে যুক্ত হয় এবং এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। এক সময় যখন কোনো একটি বড় বস্তু তৈরি হয়ে যায় যার ব্যাস বা ডায়ামিটার 10 কিলোমিটার হয়, এবং তখন সেটি নিজে একটি গ্র্যাভিটি তৈরি করে ফেলে, এবং এই অবস্থাটাকে বলা হয় প্ল্যানেটেসিমাল অবস্থা, অর্থাৎ যা আসলে একটি অত্যন্ত অল্প বয়সী এবং প্রাথমিক গ্রহ। এই জাদুকরী 10 কিলোমিটার সীমায় পৌঁছানোর পর বস্তুটির ভর এতটাই বেড়ে যায় যে সে নিজস্ব গ্র্যাভিটি তৈরি করে, এবং এখান থেকেই প্রকৃত অর্থে গ্রহ গঠনের পরবর্তী ধাপগুলো শুরু হয়। And that point is no longer reliant on stuff just falling onto its surface. It can actually begin to pull materials onto its surface so that it begins to grow very, very quickly at this point. So a size of around 100 to 1000 kilometer, that a diameter, and once it reaches that size, it's referred to as either a protoplanet or an embryo. প্রায় কয়েক মিলিয়ন বছর আগে প্রায় আমাদের সৌরজগতে সবকিছুই ছিল ছোট ছোট। কয়েক বিলিয়ন বছর আগে আমাদের সৌরজগতে সবকিছুই ছিল খুব ছোট ছোট এবং বড় বস্তু দিয়ে ভরা কিছু প্রোটোপ্ল্যানেট ছড়িয়েছিল। 100 কিলোমিটার থেকে 1000 কিলোমিটার আকারের ছোট গ্রহ, আরও কিছু ছিল চাঁদের আকারের বা মার্সের মতো বড় বস্তু। এই সব অবজেক্ট ছিল মিলেমিশে, এই সকল অবজেক্টগুলো মিলেমিশে একটি ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ছিল, এবং এই ঘূর্ণায়নটা তৈরি হয়েছিল সূর্য গঠনের সময়, এবং কেবল তারা অপেক্ষা করছিল ঠিক কোথায় তারা একে অপরের সাথে ধাক্কা খাবে অথবা কোথায় ধাক্কা খেয়ে বড় আকার ধারণ করবে। সময় যেতে যেতে তারা একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খেতে লাগলো, কখনো সংঘর্ষে তাদের একে অপরকে ধ্বংস করলো, কখনো তারা একত্র হয়ে বড় একটি বস্তু তৈরি করে ফেললো, আবার কখনো তারা সংঘর্ষ এড়িয়ে পুরোপুরি সৌরজগতের বাইরে চলে গেল, এবং কখনো আবার একটির মাধ্যাকর্ষণ আরেকটিকে দূরে ঠেলে দিল, ডিপ স্পেসে পাঠিয়ে দিল। এই ছোট বড় মিলনের খেলায় পৃথিবী এবং ভেনাসের মতো গ্রহগুলো ধীরে ধীরে আজকের আকারে পৌঁছালো, এবং একাধিক চাঁদ থেকে মার্স সদৃশ গ্রহকে একত্র করে তৈরি হলো এক একটি গ্রহ চাঁদ। And by traveling back in time, we can find our planet's incredible story and discover why all of these and all of us are here. The journey starts almost 5 billion years or 4.6 billion years ago. There's no sign of Earth, just yet only the sun, a newborn star surrounded by dust. Over millions of years, gravity pulls these rocks together to form the Earth, one of at least 100 planets circulating the sun at the time. তখনও আসলে পৃথিবী সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মহাকর্ষণ শক্তি ধূলিকণাগুলোকে ছোট ছোট পাথরে পরিণত করে, এবং আশ্চর্যের বিষয় হলো জটিল কিছু যেমন একটি গ্রহ শুধু ধূলিকণা আর পাথরের
সংঘর্ষ থেকেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বাট কম্পেয়ার টু টুডেজ habitable earth, it was truly a boiling hell. This new, it is as though both young planets turned to liquid. এটার প্রভাব তৈরি হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল হচ্ছে ট্রিলিয়ন অফ টনস অফ শুরু করে অনেকটা রিং এর মতো। ফ্রম দিস রিং এ বল ওভার 2000 miles wide forms. সংঘর্ষের ধ্বংসাবশেষ একটি ঘূর্ণায়মান ধুলোর রিং তৈরি করে, যা ধীরে ধীরে একত্রিত হয়ে 2000 মাইল চওড়া চাঁদ নামক আমাদের একমাত্র উপগ্রহটি গঠিত হয়। অর্থাৎ থিয়ায়ের বিশাল বল থেকে অনেক অংশ হারিয়ে যায়, অবশিষ্ট ধুলো মিলিত হয়ে আজকে চাঁদ তৈরি হয়, আর কিছু অংশ পৃথিবীর সাথেই লেগে থাকে। And it's the birth of our moon, but it's much closer than the moon today, just 14,000 miles away instead of a quarter of a million miles. And সেই সময় চাঁদের গতি অনেক বেশি ছিল এবং টাইডাল ফোর্স, পৃথিবীর আকর্ষণ অনেক শক্তিশালী ছিল। সময়ের সাথে সাথে চাঁদ ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে দূরে সরে গেছে, কারণ টাইডাল ইন্টারঅ্যাকশন। পৃথিবীর এই রোটেশনাল এনার্জি মূলত চাঁদকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে বাধ্য করেছে। সেটার মধ্যে টাইডাল ফোর্সের একটা প্রভাব ছিল, কারণ টাইডাল ফোর্সটি যখন উপরের দিকে ওঠে আকর্ষণে, তখন একটি প্রেসার তৈরি করে, প্রেসারটি চাঁদকে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে দেয়। এবং এই কারণে আজ চাঁদ পৃথিবী থেকে প্রায় 2,38,857 মাইল দূরে অবস্থিত। এরপর ধীরে ধীরে পৃথিবী শীতল হতে থাকে, শীতল হতে থাকা পৃথিবীতে সূর্য ওঠে, কিন্তু তখন 3 ঘন্টার মধ্যে সেটি আবার অস্ত যেত। পৃথিবী এত দ্রুত ঘুরছিল যে একটি দিন মাত্র 6 ঘন্টা দীর্ঘ ছিল। দিনগুলো দ্রুত পার হলেও পৃথিবী ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছিল। চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে থাকে এবং পৃথিবীর মহাসাগরের জল চাঁদের দিকে টাইডাল বাস তৈরি করে। এই টাইডাল বাস পৃথিবীর রোটেশনের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারছিল না, ফলে গ্র্যাভিটেশনাল পুলের কারণে পৃথিবী চাঁদের প্রতি একটু শক্তি প্রেরণ করে। সোজা কথায় চাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জোয়ার তৈরি করে সমুদ্রের পানিতে, যা টাইডাল বাস তৈরি হয় এবং টাইডাল বার্ডস, টাইডাল ফোর্স চাঁদকে দূরে ঠেলে দেয়। চাঁদ ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যায়। টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মেকিং অফ আওয়ার প্ল্যানেটস, উই দেন নিড টু ফাস্ট ফরওয়ার্ড থ্রু মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স, and 3.9 billion years ago a hail of meteors attacked the earth. Its debris left over from the solar system's formations, and inside the meteors are crystals that look like grains of salt, and inside the crystals are minute droplets of water. Meteorites গুলোই পৃথিবীর জন্য, জীবনের জন্য মূল উপাদানগুলো আনে এবং তাদের মধ্যে প্রধানতম উপাদান ছিল পানি। যদিও মেটিওরাইটস এর যে জল থাকতো তা খুবই সামান্য পরিমাণে থাকতো, কিন্তু 20 মিলিয়ন বছরের বেশি সময় ধরে এই মেটিওরাইটস আক্রমণের ফলে পৃথিবীতে তখন অলরেডি জলাশয় তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং পৃথিবীর কোর তখন গলিত অবস্থায় থাকে, কিন্তু পৃষ্ঠ পর্যাপ্ত শীতল হয়ে ক্রাশ তৈরি করে ফেলে। এখানে একটা জিনিস উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে থিয়ায়ের কোর পৃথিবীর সঙ্গে মিশে যায়, একটি অংশ পৃথিবীর কোরের সাথে মিলে যায় এবং থিয়ায়ের ক্রাস্ট এবং ম্যান্টেল মহাশূন্যে ছিটকে পড়ে। এই ছিটকে যাওয়া উপাদানগুলো পৃথিবীর চারপাশে একটি রিং তৈরি করে, ঠিক যেমন স্যাটার্নের রিং। ধীরে ধীরে এই উপাদানগুলো একত্র হয়ে চাঁদ তৈরি করে। একই সময় এই সংঘর্ষ পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষকে প্রায় 23 ডিগ্রি হেলে দিয়েছিল, যা আজকের অবস্থান নির্দেশ করে। এই ঘটনায় পৃথিবীর একটি বড় প্রভাবের প্রমাণ দেয়, পৃথিবীর উপরে এই সংঘর্ষের প্রমাণ দেয়। এবং পৃথিবীর পানি আনার জন্য যেসব উল্কাপাত বা অ্যাস্টেরয়েডের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তা হ্যাডেন এবং লেট হেভি বোম্বার্ডমেন্ট সময়ের মধ্যেই ঘটেছিল। হ্যাডেন ইয়ন প্রায় 4.6 থেকে 4 বিলিয়ন বছর আগের সময়কাল। লেট হেভি বোম্বারমেন্ট প্রায় 4.1 থেকে 3.8 বিলিয়ন বছর আগে। এই সময় পৃথিবীতে অনেক উল্কা এবং অ্যাস্টেরয়েড পড়েছিল। This deadly missile could contain the vital ingredients for life on Earth. Only a small amount of water exists inside each material, but as they bombard the Earth for over 20 million years, pools of water grow. Earth's core remains molten, but its surface has cooled enough to form a crust. And every ship, every puddle, every drop of water in every ocean is billions of years old, and it may have traveled millions of miles to reach us, carried inside a meteor. And by this time, the earth looks more familiar. It was still a dangerous place. Winds are faster than the most destructive hurricanes today. এই শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ বিশাল ঝড়ের মতো ঘটনায় মনে হতো তখন, এবং পৃথিবী দ্রুত ঘূর্ণন এবং চাঁদের নিকট অবস্থানের কারণে এই বায়ুপ্রবাহের গতি আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। হ্যাডেন ইপোকের পরে যে আর্চ পৃথিবীর ভূত্বক ক্রমে শক্তিশালী হতে শুরু করে, পাহাড় আর উপত্যকা গঠিত হলো আস্তে আস্তে, আর
মহাসাগরের ঢেউ নতুন দিক নির্দেশনা পেল। এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে আর্কিয়ান ইয়ন পৃথিবীর জীবনের এবং ভূত্বকের স্থিতিশীল অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হলো।